Dear students, welcome to this online class. Hope you are well. I am Anupur Mondol, assistant teacher, Alipur Union Secondary School, Alipur, Satara Sodor, Satara. Many days have passed. You are out of classroom. So, for your greater for interest, we are taking online class. You will watch the video from home and hope you will be benefited. When you are out of home, you have to use sanitizer and you have to maintain social distance. After returning home, you have to use soap or hand wash to wash your hands properly. Then, if it is possible, you will take a bath. Okay, and you will discuss about hygiene with the elders of your family, your friends, and the neighbors. You have to, it is not impossible to forget the national anthem because you are out of classroom, you are out of school. So at home, you will try to memorize, you will try to memorize the national anthem again and hope you will practice more and more for the next class, for the next time. Okay, now i'm going to where I'm going to discuss about voice. After this lesson, after completing this lesson, we will be able to change a sentence from active to passive. Okay, active to passive, changing sentence from active to passive. Now let's start. While generally voices have two kinds: active voice and passive voice. Passive voice. Voice is of two kinds. Mainly, it is of two kinds. Two kinds. First one, active voice, and another is passive voice. Active voice and passive voice. Active voice means here subject is active and subject sits at the beginning of the sentence. That means before verb. And passive voice means subject is here subject is inactive. Inactive. Generally subject sits before verb. But here you will say the subject at the last of the sentence, at the end of the verb. Okay? Active voice and passive voice. Now we are going to, besides, there is another kind of verb, another kind of voice that is called, which is called quasi-passive. Quasi, quasi-passive.
Cogipassive, active, passive and cogipassive. Cogipassive means passive. We'll discuss about cogipassive next. First, we are going to discuss how to changing from active to passive. Changing from active to passive. Changing from active to passive. Active to passive. Changing from active to passive. Changing from active to passive. Here is an example. Suman plays football. It is an example of active voice. Active voice. Here Suman is subject, play is verb, football is object. Here Suman is subject, play is verb, football is object. Subject verb. At first, to change a sentence from active to passive, at first you have to identify this sentence is of active voice. Active voice, here Suman subject, next verb, next football object. Active voice maintains the rule of tense, structure of tense. So here you will find at first subject, next verb, next object. How will you find out a subject from a sentence? If you want to find out a sentence from a subject from a sentence, you have to ask verb. If you ask who plays, who plays, answer will be Suman. Who plays? Who plays? Answer Suman. So, if you ask with who, you will able to find out subject. ওকে, অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যদি ভার্বের কাছে হু দিয়ে প্রশ্ন করো, কে দিয়ে প্রশ্ন করো, তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। অন দ্য আদার হ্যান্ড, তুমি যদি ভার্বের কাছে প্রশ্ন করো কি বা কাকে দিয়ে, কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করো, তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট বের করতে হলে, একটা অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ ভয়েস করতে হলে তোমাকে চিনতে আগে কি ভার্বটা শনাক্ত করতে হবে, এখানে প্লেটা ভার্ব, তারপরে কি এখন তোমাকে সাবজেক্টটা শনাক্ত করতে হবে, অবজেক্টটা শনাক্ত করতে হবে। তাহলে একটা সেন্টেন্স থেকে সাবজেক্টটা অবজেক্ট বের করতে হলে সহজ যে উপায় সেটা হচ্ছে তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে ভার্বের কাছে। যদি তুমি কে দিয়ে প্রশ্ন করো তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট। যদি কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করো তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে এই সেন্টেন্সটা থেকে জেনে নেওয়া যায়, হ্যাভ এ লুক, হিয়ার প্লেস ভার্ব। সো আস্ক who plays,
কে খেলা করে? হু প্লেস? আনসার সুমন। হেয়ার সুমন ইজ সাবজেক্ট। নেক্সট প্রশ্ন করো যে সুমন কি খেলে? সুমন কি খেলে? ভার্বের কাছে প্রশ্ন করো সুমন কি খেলে? তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর আসে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে কি খেলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা আসলো সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাই আমরা অবজেক্টটা খুঁজে পেলাম, প্রশ্নের উত্তরটা কি আসলো? ফুটবল। সুতরাং সুমন সাবজেক্ট, পেলে ভার্ব, ফুটবল অবজেক্ট। এখন see another example. He goes home. This sentence is just like the above sentence. Suman subject, he subject, pele verb, go. কে যায়? সুমন যায়। নিঃসন্দেহে হি কে যায়? সে যায়। হি যায় মানে সে যায়। তাহলে সে হচ্ছে সাবজেক্ট, গোটা ভাগ। তাহলে এটা কি? এটা কি? হোয়াট ইজ ইট? এটা কি? হ্যাঁ, এবার প্রশ্ন করো যে কি যায়? উত্তর কি কখনো হোম যায় হয়? বাড়ি যায়? কি যায় দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরটা হোম আসে না। এই হোমটা উত্তরে পেতে হলে তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে যে কোথায় যায়। আর কোথায় যায় দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর আসে সেটা কখনো অবজেক্ট হয় না। এটা দেখতে ঠিকই, খেয়াল করে উপরের সেন্টেন্সের মতো। এখানে একটা নাউন আছে, সাবজেক্ট এখানে, সাবজেক্ট এখানে, ভার্ব এখানে, ভার্ব এখানে, নাউন এখানে, একটা নাউন আছে। ঠিক একই রকম, গঠন প্রণালী একই রকম, সেম। তারপরেও এখানে ফুটবল অবজেক্ট, কিন্তু এখানে হোমটা অবজেক্ট নয়। কেন? কে যায়? সে যায়। কি যায়? তার উত্তরে বাড়ি আসে না। যদি কোথায় যায় দিয়ে প্রশ্ন করো কোথায়, তাহলে উত্তরটা সহজে তুমি পাবে কি? বাড়ি যায়। সুতরাং এই বাড়িটা আনতে হলে তোমাকে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। আর কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর আসে সেটা কখনো অবজেক্ট হয় না। সুতরাং এটা কখনোই কি প্যাসিভ করা যাবে না। ক্লিয়ার? তাহলে যেটাকে তুমি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার কি থাকতে হবে? তোমার সাবজেক্টটা থাকতে হবে, আর কি ভার্ব তো থাকবে, আর সাথে অবজেক্টটা থাকতে হবে। অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হলে সাধারণত কি সেখানে তুমি কি পাবে? সেখানে সাবজেক্টটা পাবে, অবজেক্টটা পাবে, আর কি ভার্বটা তো সাবজেক্টটা পাবে, আর অবজেক্টটা তুমি অবশ্যই পাবে। ঠিক আছে? এখন তাহলে সুমন প্লেস ফুটবল, এটাকে আমরা প্যাসিভ করব। প্যাসিভ করতে হলে তোমাকে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে প্রথমে তুমি পেরেছো সাবজেক্টটা বের করতে, অবজেক্টটা বের করতে। এখন এটাকে প্যাসিভ করতে হলে তোমাকে যে নিয়মটা মানতে হবে সেটা হচ্ছে কি? অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টিভ, অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হিসেবে বলবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টিভ হয়, খুঁজে পেলাম কি? ফুটবল। এই অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হিসেবে বলবে। তাহলে ফুটবল সাবজেক্ট হিসেবে যেহেতু বলবে, তাহলে ফুটবল কোথায় বলবে? ফুটবল প্রথমে বলবে। এখানে এটা ছোট আছে, কিন্তু যখন শুরু হবে তখন অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে, ফুটবল। তাহলে এখানকার ফুটবলটা অবজেক্ট, বাট হিয়ার ফুটবল ইজ সাবজেক্ট, অ্যাজ এ সাবজেক্ট। ওকে, ফুটবল। এখন এটা কোন টেন্সের, এটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কোন টেন্সের? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সাবজেক্ট পরে দেখো পেলে ভার্ব, আর পেলে তো বেস ফর্ম তোমরা জানো, পেলে প্লেট প্লে। আর পেলের শেষে কি? সুমন ভার্ব হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই পেলের শেষে কি হয়েছে? এর যোগ হয়েছে। তাহলে এটা নিঃসন্দেহে কি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণ। সুতরাং এই ভার্বটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম।
তাহলে কি করতে হবে, যদি ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্স, এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে থাকে, তাহলে এখানে একটা অক্সিলারি ভার্ব আসবে, অক্সিলারি ভার্ব। সেটা কি am, is অথবা আর এর একটা বলবে। যদি এখানকার এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে থাকে আর ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট ফর্মের হয়, প্রেজেন্ট ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে থাকে এই সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভটা, তাহলে এই অবজেক্টের পরে কি হবে, যে অক্সিলারি ভার্ব বসবে সেটা am অথবা is অথবা আর এর একটা বলবে, am অথবা is অথবা আর এর উপরে, এর ভিতর থেকে একটা বলবে। এখন কোনটা বলবে? জেনারেলি আরটা বসে কখন, যখন সাবজেক্টটা প্লুরাল নাম্বার হয় অথবা সাবজেক্টটা ইউ থাকে। আর আমটা কখন বসে, যখন সাবজেক্টটা আই হয়, অর্থাৎ আই এর পরে কি হয়, এম বসে। আর ইজ হয় কখন, বাকি সব, যেমন হির পরে কি বসে, ইজ বসে, তারপরে কি শির পরে ইজ বসে, সুমনের পরে ইজ বসে, ফুটবলের পরে ইজ বসে। তাহলে এখানে যেহেতু ফুটবল আছে, তাই যে অক্সিলারি ভার্বটা বলবে সেটা হচ্ছে কি ইজ, এম বলবে, ইজ অথবা আর, কোনটা বলবে, যেহেতু ফুটবল আয়ের পরে এম বসে, ইউর পরে আর বসে। আর সাবজেক্টের যদি প্লুরাল নাম্বার হয়, যদি ফুটবল হতো, সরি সরি এখানে ফুটবল হবে না, বলা ভুলে গেল, যদি এখানে অন্য কোনো সাবজেক্ট থাকতো, যেমন কি কাউচ অথবা কি বা এরকম, মানে সাবজেক্টটা যদি প্লুরাল নাম্বার হয়ে থাকে, তাহলে এখানে কি বলবে, অবশ্যই আর বলবে। যেহেতু এটা ফুটবল সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই এরপরে কি বলবে, ইজ বলবে, তাহলে ফুটবল ইজ। আর এই প্লেটা ভার্ব, এই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বলবে। তাহলে প্লে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি, প্লে, প্লে, প্লেড, প্লে, এটা বেস ফর্ম, প্লেড, প্লেড। এটা বেস ফর্ম, আর প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট ফর্ম, এটা হচ্ছে কি পাস্ট ফর্ম, এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে অক্সিলারি ভার্বের পরে কি হবে, সকল সময় সকল প্যাসিভে অক্সিলারি ভার্বের পরে মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে, মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে কি বলবে, ইজ প্লেড, ফুটবল ইজ প্লেড। তারপরে বাই বলবে, কি বলবে, জেনারেলি বাই বলবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উইথও বসে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাট বসে, কোনো কোনো জায়গায় টু বসে, সাধারণত কি বলবে, বাই বলবে। তাহলে ফুটবল ইজ প্লেড বাই, এই যে সাবজেক্টটা আছে সুমন, এই সাবজেক্টটা এখানে চলে যাবে, এখানে যে কি হবে, অবজেক্ট হিসেবে বলবে, যেহেতু এটা থার্ড পারসন। না, এটা যেহেতু নাউন, প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আবার পরিবর্তন হয়ে যায়, জানো, পরে আলোচনা করছি। যেহেতু এটা এখন নাউন সুমন, তাহলে সুমন সাবজেক্ট হিসেবেও যেটা, অবজেক্ট হিসেবেও কি ওই একই সুমনই বলবে, এর কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে ফুটবল ইজ প্লেড বাই সুমন, যেহেতু এটা নাউন, তার নাউনটা কিন্তু সাবজেক্টও যা, আবার কি অবজেক্টও ওই একই জিনিসই বসে। তাহলে কি সুমন প্লেস ফুটবল, এটা প্যাসিভ করলে আমার কি হলো, ফুটবল ইজ, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাই কি হলো, ইজ হলো। তারপরে মেইন ভার্বটা পেলে, এই পেলের কি হলো, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হলো। তাহলে ফুটবল ইজ প্লেড, তারপরে কি বাই, তারপরে এই যে সুমন আছে না, এটা সাবজেক্ট। আর যখন এই ভার্বটা দেখতে পাচ্ছ ইজ প্লেড, এর পরে চলে যাবে যখন, তখন সেটা অবজেক্ট হিসেবে বসবে। তাহলে বাই সুমন, বাই এর পরে কি হবে, এখানকার অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট সেটা কি প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হিসেবে এখানে বলবে, বাই এর পরে যে বলবে। She cooks rice.
হি হেল্পস মি, সে আমাকে সাহায্য করে। হি হেল্পস মি, সে আমাকে সাহায্য করে। দেখো এখানকার এই এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট, আর হেল্পটা হচ্ছে ভার্ব, আর মিটা হচ্ছে অবজেক্ট। কিভাবে বললাম? আমরা আগে কি জানি যে হেল্প মানে কি সাহায্য করা, হেল্প মানে সাহায্য করা, তাহলে হেল্পটা ভার্ব, আর তাহলে সাবজেক্টটা তার আগে থাকবে আর অবজেক্টটা ভার্বের পরে থাকবে। কিন্তু এই হেল্পের কাছে প্রশ্ন করো, কে সাহায্য করে? সে সাহায্য করে, তাহলে সে হচ্ছে সাবজেক্ট। প্রশ্ন করো, কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর আসে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। যেহেতু মিটা ব্যক্তিগত, তাই কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে, কাকে সাহায্য করে, উত্তরটা আসবে কি আমাকে সাহায্য করে, তাহলে এই মিট হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে হি সাবজেক্ট, হেল্পটা ভার্ব, মিট হচ্ছে অবজেক্ট। এটা আমরা খুঁজে পেলাম। এখন এটাকে আমরা প্যাসিভ করব। তাহলে এটাকে প্যাসিভ করতে হলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, বলেছি অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টটা কি, প্যাসিভ ভয়েসের কি সাবজেক্ট হিসেবে বলবে। তাহলে মি অবজেক্ট পেয়েছি, ওটা কি সাবজেক্ট হিসেবে বলবে। তাহলে বসাবো, এখানে কি মি বসাবো? হ্যাঁ, প্রশ্ন হচ্ছে আমি বসাবো কি মি, যেহেতু এটা কি অবজেক্ট, ওটাই সাবজেক্ট হিসেবে বলবে। হ্যাঁ, যেহেতু এখানে মিটা প্রোনাউন, তাই প্রতিটা প্রোনাউনের তিনটা ফর্ম থাকে। একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম, সেটা হচ্ছে আই, অবজেক্টিভ ফর্ম মি, আর পসেসিভ ফর্ম কি মাই। আই মি মাই, এর তিনটা ফর্ম আছে, আই মি আর মাই। তাহলে আইটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম প্রোনাউনের, যেটা কি আই প্রথমে বসে। মিটা হচ্ছে কি অবজেক্টিভ ফর্ম, যেটা ভার্বের পরে বসে। আর মাইটা হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম, এটা পরে আলোচনা করব। তাহলে কি আইটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম, যেটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের কি প্রথমে বসে, অর্থাৎ ভার্বের আগে বসে। মিটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম, যেটা সকল সময় কি ভার্বের পরে বসে। কখনো মি সাবজেক্ট ভার্বের আগে বসতে পারবে না। তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো, এখানে কি মিটা হচ্ছে অবজেক্ট, অর্থাৎ প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম। যেহেতু এটা কি হবে, এখন এক প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হিসেবে বলবে, তাহলে সেন্টেন্সের প্রথমে বসবে, অর্থাৎ ভার্বের আগে বসবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে, মিটা যেহেতু অবজেক্টিভ ফর্ম আর ওটা সাবজেক্টিভ আকারে হিসেবে বসবে, তাহলে মি এর সাবজেক্টিভ ফর্মটা কি আই, ওই আইটা বলবে আই। ওকে, এখন এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে দিস সেন্টেন্স ইজ অফ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সুতরাং এই হেল্পটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বের, আর সেই ক্ষেত্রে এখানে যে অক্সিলারি ভার্বটা বসবে সেটা হচ্ছে অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর এর একটা বসবে। তাহলে আই এর পরে কি বসে, আই এর পরে অ্যাম বসে, তাহলে আই অ্যাম। ওকে, কোনটা বসবে? যেহেতু এটা আমি চিনলাম যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণ, আর এটা এই যে হেডটা প্রেজেন্ট ফর্ম, আর এস যোগ হয়েছে কারণ হেডটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে মিটা যখন আই হলো, তাহলে সকল প্যাসিভের নিয়ম হচ্ছে সাবজেক্টের পর একটা অক্সিলারি ভার্ব হতে হবে। এখন সেটা অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর হতে পারে, ওয়াজ অথবা ওয়ার হতে পারে। এটা ডিপেন্ড করবে কি অ্যাক্টিভ ভয়েসের, এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসটি আসলে কোন টেন্সে সেটার উপরে নির্ভর করে। তাহলে এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, তাহলে অক্সিলারি ভার্বটা কি হবে, অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর এর একটা হবে। তাহলে আই এর পরে কি বসে, অ্যাম বসে, সেই অক্সিলারি ভার্বটা আমি এখানে বসালাম। আর এরপরের নিয়মটা হচ্ছে মেন ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। তাহলে হেল্পের তিনটা ফর্ম আমরা জানি, হেল্পটা হচ্ছে বেস ফর্ম, হেল্প হেল্প হেল্প, এই দুইটা পাস্ট ফর্ম। আর পাস্ট পার্টিসিপল দেখতে একই রকম হলেও আমাদের যেটা বসাতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এটা যেহেতু ভি2 পাস্ট ফর্ম, এটা নয়, আমাদের কোনটা বসাতে হবে, এই শেষেরটা অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটাই বসাতে হবে। তাহলে আই অ্যাম হেল্প,
I am head. Okay, dear students, hope it will be helpful and you will be able to realize I am head. তারপরে কি বলবে by, by এর পরে কি বলবে এই যে বলেছি অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট আছে সেটা প্যাসিভ ভয়েসের কি হবে অবজেক্ট হবে। তাহলে হিটা যায় কি শেষে বলবে তাহলে হি তিনটা ফর্ম আমরা হি যেহেতু প্রোনাউন ওর তিনটা ফর্ম আছে হি হিম হিজ হিটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে হিমটা অবজেক্ট হিসেবে বসে আর কি এটা পজিটিভ কোনটা বলবে যেহেতু বাইয়ের পরে বসছে অর্থাৎ ভাবের পরে বসছে তাই এর অবশ্যই কি হবে অবজেক্টিভ ফর্মটা বলবে যেহেতু সাবজেক্টিভ ফর্মটা অবজেক্টিভ ফর্ম হয়ে যাবে সুতরাং হিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম কি হিম ওই হিমটা এখানে বলবে বাই হিম ওকে I am held by him. Polash is writing a letter. Polash is writing a letter. এটাকে আমরা প্যাসিভ করব এখন আগে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্সটা ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আর এখন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের দেখো পলাশ সাবজেক্ট ইজ অক্সিলারি ভার্ব তারপরে রাইট মেইন ভার্বের শেষে আইএনজি যোগ রাইটিং তারপরে অবজেক্ট তাহলে এই যে অক্সিলারি ভার্বের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের শেষে যে আইএনজি যোগ থাকে এটা কোন টেন্সের উদাহরণ হয় এটা হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ হয় এখন এটা কোন কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইজটা দেখে বললাম এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আর আইএনজি দেখে বললাম এটা কন্টিনিউয়াস সুতরাং ইজ রাইটিং এই ভার্বটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা উদাহরণ then Polash is writing a letter এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের here Polash is subject id auxiliary verb main verb right শেষে যোগ হয়েছে আইএনজি যোগ নেক্সট এ লেটার হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে কে লিখছে পলাশ লিখছে সাবজেক্ট কি লিখছে একটি চিঠি লিখছে এ লেটার হচ্ছে অবজেক্ট আর ইজ রাইটিংটা হচ্ছে ভার্ব ইজ রাইটিংটা হচ্ছে ভার্ব পলাশটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট এ লেটারটা হচ্ছে অবজেক্ট যেহেতু এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ তাই এখানে প্রথমে অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের পরে কি এর মতো এই যেহেতু তাহলে পলাশের পরে কি বসে ইজ তারপরে এটা মেইন ভার্ব রাইট ওর শেষে কি হলো আইএনজি যোগ হলো রাইটিং তাহলে ইজ রাইটিং আর তারপরে কি অবজেক্টটা হচ্ছে এ লেটার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কি সাবজেক্টটা চিনলাম ভার্বটা চিনলাম অবজেক্টটা চিনলাম এখানে ইজটা অক্সিলারি ভার্ব রাইটটা মেইন ভার্ব দুটো মিলে একটা ভার্ব সেটা হচ্ছে কি ফাইনাইট ভার্ব এটাকে আমরা প্যাসিভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে এ লেটার যেহেতু অবজেক্টটা সাবজেক্ট হিসেবে বসবে তাই এ লেটার এখানে নিয়ে আসলাম সাবজেক্ট হিসেবে এখন যেহেতু এটা নাউন তাই আগের মতো এ লেটার যেমন হির ক্ষেত্রে হিম ছিল তারপরে কি হিমের হিমটা হি হয়েছে মিটা আই হয়েছে কিন্তু এ লেটার এখানে নাউন ওর সাবজেক্টিভ ফর্ম যা ওর অবজেক্টিভ ফর্ম তাই এই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এ লেটার কি হবে সরাসরি
কোন রকম পরিবর্তন না হয়ে কি সাবজেক্ট হিসেবে বলবে। প্রশ্ন করো লিখছে চিঠি লিখছে তাহলে তার উত্তরটা কি চিঠি, সুতরাং ওটাই কি এই হচ্ছে অবজেক্ট আর ওটাই কি হবে প্যাসিভ আছে সাবজেক্ট হলো। এখন এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই এরপরে যে অক্সিলারি ভার্বটা বসবে সেটা হচ্ছে am being, is being অথবা are being এর একটা বসবে। তাহলে এই লেটারের পরে কি বসবে is বসবে, আর যেটা কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই কি এটা বোঝানোর জন্য একটা being বসবে, এই লেটার is being, এই লেটার is being। দেখো এটা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট থাকবে আবার কি কন্টিনিউয়াস সেটা বোঝানোর জন্য being, তাহলে অক্সিলারি ভার্বটা হলো is being, প্যাসিভের অক্সিলারি ভার্ব হলো এখন is being। তাহলে এই লেটার is being রাইট নোট রিটেন, রাইট নোট রিটেন WRITT এই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম রাইট নোট রিটেন। এ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই, এবার বলেছি বাই করবে আর তারপরে কি এই সাবজেক্টটা অবজেক্ট হবে। তাহলে যেহেতু পলাশ নাউন তাই ওর অবজেক্টিভ ফর্মটাও কি ওই পলাশের, বাই পলাশ। ওকে, তাহলে পলাশ ইজ রাইটিং এ লেটার, এ প্যাসিভটা হলো এ লেটার, তাহলে অক্সিলারি ভার্বটা হলো ইজ বিং রাইট নোট রিটেন, ভার্বের কি হবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যাবে, তাহলে বাই তারপরে কি সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ পলাশটা পলাশই থাকবে এই ক্ষেত্রে। Dear students, please write down 5 sentences for practice at home. Lata cooks rice. Lata cooks rice. She writes she plays cricket. In Fahim is opening the door. They are eating rice. They are eating rice. Fast. He helps the poor. It is your home task. You have to change these sentences from active to passive. Passive করতে হবে সবগুলো। প্যাসিভ করতে হবে সবগুলো, কি করতে হবে প্যাসিভ করতে হবে, প্যাসিভ। It is your home task. Here are 5 sentences. You have to change these sentences from active to passive. Lata cooks rice. She plays cricket. Fine is opening the door. They are eating rice. He helps the poor. See you next class. Hope it will be effective
and you have realized well. Hope you will watch the video, all the videos gradually, one after another. You will watch all the videos from YouTube or social media, that means Facebook, and it will be effective for you. And next class, we'll discuss the next item. Till then, stay with us and be conscious about COVID-19 and hope you maintain all the rules and regulations to keep your child, your family free from any diseases, free from diseases, and you will be lead a happy life. If you are well, your family members will be happy. And at last, I pray for you, your life will be happy, and may God bless you. Stay with us. See you next class. Thank you all. Wish you best of luck. Thank you. Thank you very much.